مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم فیصل آباد کے ایک علاقہ جناح کالونی میں حاضر ہیں۔ دیکھنے کے تعلق سے جو معذوری ہے، نابینا ہے، یہ کب سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ بائی برتھ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ کتنی عمر میں آپ نے یہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا؟ تقریباً 5 سال کی عمر میں۔ کتنی دیر میں حفظ قرآن کیا؟ یہ الحمدللہ 5 سال لگے تھے مجھے اس پہ۔ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ آئیے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے حافظ صاحب جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کیسے کرتے ہیں۔ مسجد بھی جاتے ہوں گے نماز کے لیے، تو نماز کے لیے کیسے جاتے ہیں؟ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ ساتھ دے سب ملے مجھ کو، اگر مل جائے رب تیری رضا۔ زندگی رکتی نہیں ہے، اگر انسان خود ہمت میں ہو تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ بالکل فٹ ہوتے ہیں مگر پھر بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب کام نہیں ہے، جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، بالکل برباد ہو گیا ہوں۔ غور کریں، ایک نابینا شخص جس نے حفظ بھی کیا، جس نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، آج یونیورسٹی میں ٹیچر لگ گئے، وہاں بھی روز جانا، یعنی ہمت نہ ہارے نا انسان تو پھر راستے بنتے ہیں۔ آپ خود ہی امیر علیہ السلام کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ کرے کہ سمجھ جائیں ہم سارے، کہ جس کو کرنا ہو نا کوئی بھی کام، جس کو کرنا ہو اس کے لیے راستے بہت، جس کو کرنا نہیں اس کے لیے بہانے بہت۔ اب آپ طے کر لیں کہ جو گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں نا، کہیں ایسا تو نہیں بہانے لگا رہے ہیں، کرنے والے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ کمال کی پرسنالٹی ہیں حافظ صاحب، اور ان کی زندگی کے بارے میں جو ہم جان رہے ہیں کہ یہ کتنی انرجی ہوگی، کتنا انہوں نے اسٹرگل کی ہوگی۔ آسان نہیں ہے جاب ڈھونڈنا، آسان نہیں ہے نوکری تلاش کرنا، لیکن انہوں نے انٹرویوز بھی دیے ہوں گے، انہوں نے سی ویز بھی جمع کری ہوں گی ہیں، ہاں، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے انتظام کر دیا۔ ہمت مردہ تے مدد خدا، یہ ہے کمال کی بات۔ کچھ کمپیوٹر وغیرہ بھی سنا چلا لیتے ہیں؟ جی، کمپیوٹر بھی الحمدللہ پورا آپریٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا، تو کیسے کمپیوٹر کی تو کیز آپ کو تو نظر نہیں آتی؟ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اچھا، جو بولتا ہے، جی، جاز کے نام سے وہ سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے تھرو جو ہے وہ ہر چیز جو کہ اسکرین پہ آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں ریڈ کر کے بتا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے صرف اس پہ کی بورڈ کے ذریعے کمانڈ دینی ہوتی ہے، وہ ہم نے یاد کی ہوتی ہے کیز وغیرہ۔ اچھا، تو وہ جیسے ہی ہم نے کمانڈس دینی ہے، جس فنکشن پہ بھی جانا ہو تو وہ فوری وہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں کمپیوٹر پر آپ؟ کمپیوٹر پر جو ہے جیسا کہ نیٹ پہ بھی براؤزنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں آپ؟ اچھا، یعنی کمپیوٹر ریلیٹڈ کوئی جاب نہیں ہے لیکن آپ کمپیوٹر چلا لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ، موبائل بھی میں اینڈرائڈ فون یوز کرتا ہوں۔ اچھا، تو اس پہ بھی دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی میں چیک کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ لائیو چینل بھی چلا لیتا ہوں۔ کیا بات ہے ناظرین۔ اب بتائیے جناب، ہاں، آنکھ والوں کو بعض اوقات یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے حافظ صاحب موبائل کیسے یوز کرتے ہیں، کس طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور کس طرح کمپیوٹر کو یوز کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ اے میرے اللہ مجھ کو عافیت کا ساتھ دے، اے میرے اللہ مجھ کو عافیت کا ساتھ دے، سب ملے مجھ کو اگر مل جائے رب تیری رضا۔ ناظرین، یہ آپ دیکھیں کہ وہی والی بات ہے کہ بندہ کرنا چاہے تو راستے بہت،
نہ کرنا چاہے تو بہانے بہت. تو بہرحال یہ حافظ صاحب ہمارے لیے بڑی موٹیویشنل شخصیت ہیں کہ جن کے اندر کتنی جو ہے وہ چیزوں کا ہنر موجود ہے, اور یقیناً ان کا بہت بڑا سہارا ان کے سرپرست. ویسے تو ہر بچے کا ہی سہارا اور سایہ دار درخت والد ہوتا ہے, مگر ایسے والدین یقیناً بہت جن پر پیار آتا ہے, رشک آتا ہے, یہ ہے ماں باپ. دیکھیں بچہ اگر معذور ہو تو پتہ اس بچے سے دنیاوی طور پر تو کوئی فائدہ نہیں ہونا, اس کی خدمت ہی کرنی ہے, لیکن یہی بے لوث پیار ہے کہ کچھ ملے نہ ملے ماں باپ اس کی خدمت ہی کرتے ہیں. پھر بھی لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. یقین جانے یہ کمال کی محبت ہے جو اللہ پاک نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے. میں چاہوں گا ان کے والد صاحب سے کچھ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ایک تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بڑی ہے, آج اتنے خوش کیوں ہیں آپ؟ خوش تو میں اس کے لیے جو بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کو میں پھر خوشی محسوس کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد افضل ہے. اچھا افضل بھائی, آپ بچے کی تمنا سب کو ہوتی ہے, بیٹے کی خوشی بھی سب کو ہوتی ہے. ان کی ولادت کے بعد جب آپ کو پتا چلا کہ یہ نابینا ہے تو کیا کیفیت ہوئی تھی آپ کی؟ اس وقت کی کیفیت تو میں لفظوں میں بیان کرنا تو بہت مشکل ہے. پیدا ہوتی پتہ چل گیا یا تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا؟ اس کا اسی ماہ میں پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ کافی ہیلتھی تھا ماشاءاللہ, اور آنکھیں بھی اس کی بلو تھی. اللہ اکبر. اور بالکل لگتا نہیں تھا یہ کہ یہ بلائنڈ ہے. اللہ. یہ نبینا ہے. آپ کو پتہ چلا یا ڈاکٹر نے بتایا؟ یہ پہلے اس کی اماں کو پتہ چلا, اس کی ماں کو. اچھا. اس نے بس کہا کہ یہ نا کسی چیز کو چھوتا نہیں ہے, باقی آنکھیں تو دیکھنے میں سارے بچوں جیسی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جب کسی چیز کو چھوتا نہیں ہے, آواز سنتا ہے تو اس طرف دھیان کرتا ہے. تو بس وہ آپ نے پوچھا کہ جیسے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا, تو جیسے ایک رنگین ہوتی ہے اور بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے, دنیا وہی بلیک اینڈ ہوا وائٹ ہو ہمارے گئی. ساتھ. وہ آج تک وہی کیفیت. لیکن پھر آپ نے اس کی اتنی خدمت کی, اس کو اتنا پڑھایا, اتنا مدرسے لے گئے, اب بھی آپ ان کو لے کے جاتے ہیں. خود پہلے آپ کیا کرتے ہیں یہ بتائیں؟ خود میں پہلے تو اپنا کاروبار تھا. ٹھیک ہے. اب میں ایک چھوٹی سی جاب کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی. نہیں تو آپ اب جاب بھی کرتے ہیں تو ان کو لے جاتے ہیں, ٹائم مینج ہو جاتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو ہوتا ہے نا کہ بچہ اب نابینا ہے, کیا اب اس کو اتنا دھیان دینا, تو اس کو بھی پڑھایا آپ نے, حافظ بھی بنایا, پھر ان کی دنیاوی تعلیم بھی دی, اور ظاہر سب جگہ آپ کو چھوڑنے لینے جانا پڑتا تھا. آپ نے تو مدرسے میں کھانا بھی ان کو پہنچایا. تو یہ سب کیا جذبہ تھا آپ کے اندر؟ یہ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اللہ سے دعا ہی یہی کی تھی کہ جتنی دیر تک مجھے زندہ رکھے تو اس کے لیے زندہ رکھے. ہائے 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 ہائے, کیا بات. اس کے لیے میں اپنا جو ہے نا جو سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے, اور اپنا کاروبار دوسرا یہ تبھی تو جاب پہ آ گئے ہیں. اچھا, ان کے لیے تاکہ یہ کھڑے ہو جائیں, یہ مضبوط ہو جائیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ. پھر بھی ماں باپ کی قدر نہیں کرتے لوگ. سوچیں, اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اپنے بچوں پر, اپنا مستقبل چھوڑ دیتے ہیں, اپنی خواہشات چھوڑ دیتے ہیں. کمال ہے واللہ, یہ وہ اللہ پاک کی احسان ہے ہم پر. یعنی میں تو سمجھتا ہوں ہم پیدا ہونے والوں پر یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. اگر ماں باپ کے دل میں یہ رحم نہ ہوتا اور وہ چھوڑ دیتے ہم کو, تو ہم تو جس طرح جانوروں کے بچے روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں, ہم بھی کہیں پڑے ہوتے. اللہ پاک نے پیدا ہوتے ہی خدمتگار دے دیے کہ دیکھو کیسی خدمت کرو, معذوروں کو بھی خدمت کرتے ہیں. کیا بات ہے. آپ یقیناً بہت بہت عظیم شخصیت ہیں حضرت. یہ آپ کو اللہ اس کا بہترین اجر دے اور آپ کو ہمت بھی دے. پھر آپ نے یہ ہمت کیسے پیدا کی کہ ان کو کام بھی کروانا ہے؟ ورنہ ہوتا ہے نا بدقسمتی سے آج ہمارے وطن میں ایسا بھی ہے کہ ذرا بندہ معذور ہوا تو پھر ہاتھ پھیلانا شروع ہو گیا, یا باپ مدد مانگنے نکل جاتا ہے کہ میرا ایک بچہ معذور ہے, جناب مجھے کچھ مدد کریں. تو آپ بھی کام کرتے رہے, آپ بھی اپنے ہاتھ سے کماتے رہے, ان کو بھی اس طرح لگایا. یہ کیا آپ کے ذہن میں تھا؟ یہ میرے جب یہ بڑا, پہلے تو چھوٹا بچہ تھا, جب بڑا ہو گیا نا پھر تو خیال آیا یہ میرا اکیلے کا ہاتھ نہیں ہے, اس کی والدہ کا ہے, اس کی بہن کا ہے. اچھا ماشاءاللہ, فیملی کا ہے, پوری فیملی نے مل کر سپورٹ کیا ہے اسے ماشاءاللہ. لیکن یہ خیال آپ کے دل میں کبھی نہیں آیا کہ ہم ان کو اللہ نہ کرے لوگوں سے مدد کی طرف جائیں, ہاتھ پھیلانے کی طرف جائیں؟ کبھی نہیں سوچا ماشاءاللہ, اور نہ ہی ایسی سوچ میرے کبھی بھی آئے ماشاءاللہ. اور یہ میرا خیال ہے آپ نے اس کی تربیت بھی ان کی بھی ایسے ہی کی ہے. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کیوں روزگار کماؤں, باپ کھلاتے رہیں گے, بھائی کھلاتے رہیں گے, میں کیوں کماؤں بھائی؟ نہیں, اس طرح کا جو ہے وہ میرے ذہن میں جو ہے وہ بالکل بھی نہیں سیٹ اپ ہے. اچھا, وجہ بھائی میں معذور ہوں, اب مجھے میں کیوں کماؤں بھائی, آپ لوگ کھلائیں. اچھا, آپ نہیں کھلاتے, میں کسی سے مدد مانگ لیتا ہوں. خود اپنے ذہن سے جناب صبح صبح جانا, جاب کرنا, واپس آنا, ظاہر سارا تکلیف دہ عمل ہے نا. تو یہ کرنے کا کیوں خیال آیا آپ کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ جب
एक नेमत नहीं दी, उसके बदले और चीजें अता कर दी। अच्छा, क्या अता किया, कुछ ऐसा बताए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, देखे जी, हाफिज कुरान बना दिया। इससे बड़ी नेमत और क्या। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको एक और नेमत बताऊं आपको। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है जिसका मजमून है कि अल्लाह पाक जिसकी आंखें ले लेता है ना, और वो अल्लाह की रजा पर राजी रहे, तो अल्लाह पाक उसे अपना दीदार अता फरमाएगा। वो कयामत के दिन अल्लाह का दीदार करेगा। तो बेटा, इस पे हमेशा अल्लाह की रजा पर राजी रहना। पता है, बहुत सारे गुनाह जो आप कर ही नहीं सकते, बहुत बड़ी तादाद में गुनाह आंखों से होते हैं। अगर बेशक आंख नेमत है, लेकिन अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो कितने सारे गुनाह हैं जो आप बचे हुए उससे, आंखों के गुनाहों से। अल्लाह पाक आपको दीगर गुनाहों से भी बचाए। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र। और आपका माशाल्लाह अंदाज ही मैं देख रहा हूँ दोनों वालिद और बेटे का, कि अभी भी इत्मीनान है। मतलब वो होता है ना मायूसी की कैफियत, शिकवा शिकायत के जनाब अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, माशाल्लाह ये आप लोगों का ज़हन नहीं लग रहा। आप बड़े हिम्मत वाले और अल्लाह की रजा पर राजी हैं माशाल्लाह। इससे पहले भी हमने जब भी जितने प्रोग्राम्स किए हैं, इसमें माशाल्लाह हमारे स्पेशल पर्सन्स जो भी होते हैं बिहाइंड द सीन, जो है ना, उनके यहाँ उनके घर वालों का, उनके दोस्त, उनके रिलेटिव, उनका पॉजिटिव रोल बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है इनको किसी मुकाम पे पहुंचाने का। बिल्कुल ऐसा ही। हमेशा हमने जितने भी इस तरह के माशाल्लाह स्पेशल पर्सन्स को देखा है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है घर वालों की सपोर्ट से। ऐसे दोस्त जिनको माशाल्लाह, इनके भी ऐसे यकीनन दोस्त होंगे जो इनको माशाल्लाह मोटिवेट करते होंगे, मायूसी की तरफ नहीं ले जाते होंगे। तो इस हवाले से आपने भी कई मदनी फूल हमें प्रोग्राम में पेश किए हैं। इस तरह के दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। सच्ची बात है, ये वाली बात भी हमें एक नाबीना ने सिखाई थी कि हमने जब उनसे कहा कि यार हिम्मत कैसे बढ़ती है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे दोनों तरह के दोस्त थे। एक वो थे जो हिम्मत तोड़ते थे और एक वो थे जो हिम्मत बढ़ाते थे। मैं हिम्मत बढ़ाने वालों के साथ ही रहता था और मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो हमें अपनी जो है ना गैदरिंग भी ऐसी रखनी है जो हमें मायूसी की बातें ना करें। और मैं यहाँ पर यकीनन उन तमाम लोगों को, जैसे आई साहब ने बड़ी प्यारी बात की, ये मुझे इनके वालिद साहब से एक और बात बड़ी प्यारी सीखने को मिली, और ये अंदाज है कि अगर कोई आपको क्रेडिट दे भी रहा है, मैंने कहा सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, मेरे सारे घर वालों का कमाल है, मेरे सारे घर वालों ने खिदमत की है। सुभान अल्लाह, ये भी एक अंदाज होता है कि बंदा कहे भाई जो किया है मैंने किया है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके पूरे घराने को सलामत रखे, इनकी वालदा को, इनकी भाई बहनों को, सबको। और ये मैं तमाम दुनिया के नाजरीन से अर्ज करूंगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई एक माजूर है ना, आपके पड़ोस में कोई एक माजूर है, आपके रिश्तेदारों में कोई एक माजूर है, तो उसकी खिदमत करें। यकीन करें इनकी खिदमत का अजर ही कुछ और है। बल्कि अगर घर में कोई ऐसा बंदा है ना जो कमा नहीं पा रहा या माजूर है और आपको लगता है बोझ है, वो बोझ नहीं है, क्या पता उसकी वजह से आपको रिस्क मिल रहा हो। ये जो आपका कारोबार तरक्की हो रही है ना, क्या पता आपके उस बच्चे की वजह से हो रही है जो घर में माजूर है। यकीन करें अल्लाह बड़ा करीम है। अगर उसने आजमाइश भेजी है ना, साथ उसने रहमत भी भेजनी है। बस सब्र करना है। आजमाइश पर वावेला मचाकर, बेसब्री करके, नाशुक्री करके, बदकिस्मती है कि यहाँ इल्म नहीं है ना लोगों के पास, तो वो ऐसे अल्फाज भी कह जाते हैं कि ईमान भी चला जाता है। अल्लाह पर ही एतराज अगर कोई करेगा तो वो तो ईमान से भी हाथ धो बैठेगा। तो यहाँ ये सीखना है हमने कि अगर देखें, अब बहुत अहम बात इन्होंने कही कि पैदा होते ही पता चल गया, तो अब आंखें तो नहीं आ सकती ना। जो मादरजाद अगर जिसकी बाय बर्थ ब्लाइंड हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसका इलाज अब नहीं, हाथ कट गया किसी का या पैर कट गया, तो अब उस पर क्या करेंगे आप? चीखो चिल्लाकर अल्लाह की बारगाह में नाशुक्री करके वापस तो आंखें नहीं आ जाएंगी। आप सब्र करके सवाब क्यों नहीं कमा रहे? बेसब्री करके उसका सवाब क्यों जाया कर रहे हैं? इस पर जरूर गौर कीजिए। और ये जो माशाल्लाह अपने हाथों से कमाने वाली बात है, इट्स अमेजिंग। कुछ कहना चाह रहे थे आप? ऐसे में एक सवाल शामिल करना चाहता हूँ, ये मालूमात से भी ताल्लुक़ रखता है। इससे पहले भी आपके साथ इस सिलसिले में शिरकत का मौका मिला है। कुछ आपके ताल्लुक़ से सवालात जो इनसे किए जाते हैं, ये इससे पहले भी ब्लाइंड के पास ही गए थे जहाँ जाना हुआ था। जी। तो उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बातें की थी और वहाँ उनसे चंद सवालात हुए थे और शायद 10 में से 8-9 सवालात के जवाब उन्होंने दुरुस्त दिए थे। अच्छा। जैसे रंग कैसा है, हाइट कितनी है। उन्होंने तो ये भी बताया था कि आपने ग्लासेस भी यूज करते हैं आप। अच्छा। और भी कुछ बातें की थी। चले आप पूछ लें इनसे। तो इन्होंने भी कुछ बातें तो वो शुरू में बता दी। अच्छा। तो इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं इसको? अगर ये मैं तो ये समझूंगा कि ये भी वो अल्लाह पाक ने जो कहते हैं ना, एक सलाहियत अगर नहीं है तो अल्लाह दूसरी सलाहियत इन्हें अता फरमा देता है। ऑब्जर्वेशन इनकी शायद बहुत बढ़ जाती है। और यही कहूंगा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी वहाँ, जिन्होंने आपके बारे में बहुत सी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त दी थी। क्या खुफिया मालूमात ले ली मेरे पीछे? मुझे बताओ तो सही। वो सिलसिले में दी थी। अच्छा, और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि अगर मेरे पास एक चीज नहीं है तो उसकी जगह अल्लाह ताला ने मुझे 10 चीजें अता फरमाई हैं। मुझे सिर्फ पहचान करनी है कि वो 10 चीजें कौन सी हैं। और मैं उनमें से बहुत सी चीजों की पहचान कर चुका हूँ। फिर आपने पूछा था कि वो कौन कौन सी चीजें आप बताओ। फिर उन्होंने कहा था कि अगर इस कमरे की लाइट्स बंद हो जाएं तो आपको
रास्ता मिलेगा नहीं, मुझे रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये एक हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हम तो कहते हैं ना अंधेरा हो गया, इनके लिए तो अंधेरा ही है, अब उस अंधेरे में रास्ता इनको अल्लाह पाक सुझा देता है और ये निकल जाते हैं। बल्कि मुझे अच्छा याद आपने दिलाया, अभी थोड़े दिनों पहले मैं वो निगरान शुरा के साथ एक सिलसिला कर रहा था, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि वो एक नाबीना है, वो अंधेरे में भी जो है ना वो फजर के लिए चले जाते हैं, तो निगरान शुरा ने फरमाया कि उनके लिए अंधेरा उजाला क्या है, ये तो हमारे लिए है ना कि अंधेरा है, उनको तो वाकई ऐसी सेंस होती है कि कुछ चीजों की जगहों का पता चल जाता है। और क्या कलर भी सुना है कुछ लोगों को अल्लाह पाक सलाहियत देता है कि वो एक जगह मैंने देखा था कि वो किसी चीज पर हाथ फेरते तो उसका कलर भी बता देते हैं। अल्लाह पाक ने बहुत सौ को अलग अलग किस्म की सलाहियतें दी हैं। जी, तो आप और कुछ आप कहना चाहेंगे दावत इस्लामी के मदनी माहौल की? दावत इस्लामी का मदनी माहौल कब मिला आपको, कैसे मिला? मैं जब स्पेशल एजुकेशन में जब पहले पढ़ा रहा था जी, तो मेरे साथ मेरे साथी है मोइन भाई, उनका नाम है। अच्छा, मोइन अत्तारी जी जी। तो माशाल्लाह उनसे उन्होंने जो है मुझे तरकीब दिलाई कि एक दफ़ा हम गए थे मुल्तान में, मुल्तान इज्तिमा हुआ था जो कि सालाना इज्तिमा होता जी जी। अच्छा, आप गए थे वहां पर? जी जी। अच्छा, तो बस उसी दौरान से जो है मैं जैसे ही मैं गया हूँ तो बस। कैसा लगा आपको दावत इस्लामी वालों का अंदाज, उनका माहौल? वहां पर आप इज्तिमा में गए मुल्तान या जिस तरह सफर किया तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये था कि जब मैं छोटा सा था, तकरीबन 7-8 साल की उम्र थी, तो मैं अमीर अहले सुन्नत के बयान मैंने जब से सुने, अच्छा, तो एक दिल में ख्वाहिश थी कि कभी जो है ना मुलाकात होगी। अच्छा, कभी कभी हुई मुलाकात अमीर अहले सुन्नत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, कहाँ? कराची हमारा काफिला गया था। अच्छा, तो आज से 2 साल आप काफिलों में भी जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुश्किल नहीं होती सफर करने से और बाकी तमाम मामलात से? अल्हम्दुलिल्लाह, काफिले वाले साथ देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। ये तो माहौल ही ऐसा है कि इसमें जब बंदा चला जाए तो हर तरफ से ख्याल रखते हैं, ख्याल, दिल नहीं तोड़ते दावत इस्लामी वाले। बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है। यकीनन नाज़रीन, ये एक ऐसी कमाल की तहरीक है, हमने पहले भी सिलसिले किए हैं। वो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात तो हमें घर का भी कमी का एहसास नहीं होता जब हम इस्लामी भाइयों के साथ होते हैं। कोई भाई बन जाता है, कोई सहारा बन जाता है, कोई खाना खिला रहा होता है, कोई रास्ता बता रहा होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इसी का तो दर्स देता है ना, भाईचारे का, प्यार का, और जिनको ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत है उनके साथ हमदर्दी का। तो माशाल्लाह आप मदनी काफ़िलों में सफ़र करते हैं। कुछ हमारे बाकी इस्लामी भाइयों को भी कहे ना, जो आँख वाले भी हैं, जो सेहतमंद हैं, उनको क्या करना चाहिए? मदनी काफ़िलों में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। क्या मिलता है मदनी काफिले में? मदनी काफिले में जब मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैं मदनी काफिले में गया तो दिल को एक जो सुकून मिला था, अच्छा, वो एक अलग ही सुकून था माशाल्लाह। और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी कहूँगा यहाँ पर कि मदनी काफिले में अगर आप कोई दिल से कोई अपनी हाजत या कोई दुआ मांगेंगे, वाह वाह वाह, तो वो भी कबूल हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मैं चाहूँगा सिलसिले के इख्तिताम पर, अब दुनिया में उम्मीद है बहुत सारे नाज़रीन आपको देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ नाबीना सुन रहे हो क्योंकि वो देख नहीं पाते, जिस तरह आप भी मदनी चैनल सुनते ही है ना, तो हो सकता है कुछ सुन भी रहे हो। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो बड़े मायूस होंगे। बदकिस्मती ये है कि इल्म दीन की कमी है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, बल्कि खुदकुशी की तरफ जाने का सोच रहे होते हैं लोग। तो क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी मुश्किल में हैं, हिम्मत हार चुके हैं? उनको कुछ पैगाम दीजिए। उनके लिए मैं यही अपना मैसेज दूंगा कि वो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत जो है वो बहुत वसी है और बहुत बड़ी है माशाल्लाह। तो अपने दिलों के अंदर जज्बा पैदा करें और इसके साथ साथ दावत इस्लामी से जो है वो वाबस्ता हो जाए। जैसे ही दावत इस्लामी के साथ जुड़ेंगे तो फिर ये खुद महसूस करेंगे कि क्या हमारी ज़िंदगी में बहार आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये वो घराना है जो हम सब के लिए बड़ी मोटिवेशन रखता है और कमाल की शख्सियात हैं। वालिद साहब को देखें, बच्चे के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, और उस बेटे को देखें कि उसने उस कुर्बानी को कैसा रंग दिया। हदीस में मज़मून मिलता है कि जिसने कुरान याद किया उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, तो वो अपने ख़ानदान वालों में से 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। तो अल्लाह इस बच्चे को, इस हाफिज़ साहब को बाअमल हाफिज़ बनाए और इनके पूरे ख़ानदान को इनकी बरकत से जन्नत में दाखिला अता फरमाए। लेकिन हम ये सोचें कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। हमारे बच्चे सेहतमंद भी हैं,
مگر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. صحت مند بھی ہے مگر انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی, دین کے بارے میں کچھ معلومات ہے نہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمیں بھی نہیں ہے. ایسا نہ کریں, یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے, یہ پھل ہے ہمارا. اگر ہم اچھی تربیت کر کے جائیں گے, میں نے اور آپ نے سب نے چلے جانا ہے, اور نیک اولاد ہوگی تو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. ذرا سوچئے کہ ایک ایسے والد نے جن کے معذور بچے تھے مگر انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, حافظ قرآن بنایا, قاری صاحب بنایا, پھر دنیاوی تعلیم دلائی, آج ایک اچھی جاب بھی ہے. اللہ پاک ان کی اگلی زندگی بھی خوشحال بنا دے, برکت والی بنا دے. یہاں میں ایک دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ کا تعارف بھی کرواتا چلے. اگر مجھے ایسے لوگ سن رہے ہیں جو خود نابینا ہیں یا ان کی فیملی میں کوئی نابینا آنکھ والے ہیں یا نابینا ہے, سب کے لیے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ گھر بیٹھے, پیر نہیں ہے, مدرسے تک نہیں جا سکتے تو گھر بیٹھے آن لائن قرآن پڑھ سکتے ہیں, درس نظامی کر سکتے ہیں. 30 کے قریب کورسز ہیں, 30 کے قریب کورسز ہیں جو آن لائن ہمارا یہ شعبہ آفر کرتا ہے. رابطہ کیجئے, آپ بھی گھر بیٹھے حافظ قرآن بن سکتے ہیں, آپ عالم دین بن سکتے ہیں, درس نظامی کر سکتے ہیں, اور بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں. تو آن لائن کورسز کی طرف آئیے. اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ زوال نعمت سے بچائے, ہر پریشانی سے بچائے, لیکن اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں رب کا وعدہ ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے, صابروں کے ساتھ ہے. کیا ہم صبر والے ہیں؟ صبر والے بنیں گے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی نا. ناظرین, یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے حافظ صاحب جو ہیں 15 مصلی تراویح کے سنا چکے ہیں, قاری صاحب بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. سبحان اللہ. تو چلیں مختصر تلاوت بھی سن لیتے ہیں اور انشاءاللہ 2 اشعار نعت کے بھی سن لیتے ہیں. جی حافظ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک نعت کے جی دو اشعار میں ضرور پیش کروں گا. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میرے آنسو بہت قیمتی ہے, ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں, ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں, ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. جی مدنی چل کے ناظرین, دیکھا آپ نے ہمارے حافظ صاحب کتنے پیارے ثناخواں ہیں اور کیسی پیاری نعت اور شعر کتنا پیارا ہے. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں,
मेरे आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। ये इकबाल अजीम साहब बड़े कमाल के शायर थे, और इनकी कमाल की शायरी का एक और मैं आपको कमाल बताऊं कि इनकी हर नात में, लिखी हुई नात में आंखों का जिक्र जरूर होता है। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, इसमें कहते हैं ना कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा। तो बहुत कमाल की उनकी नातें हैं, और माशाल्लाह हमारे हाफिज साहब ने मैं नात सुनाई। अल्लाह पाक इकबाल अजीम साहब की भी कब्र पर रहमतों की बारिश बरसाए और हमारे हाफिज साहब को भी सलामत रखे। आखिर में चाहूंगा हमारे निगरान साहब कुछ इरशाद फरमाना चाहें, कोई बात आपको आज के सिलसिले से क्या मोटिवेशन या मैसेज मिल रहा है? माशाल्लाह कुछ जो बातचीत हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इसमें बहुत सारे इकदाम किए। हमारे शहर फैसलाबाद में नाबीना अफराद के लिए जामियातुल मदीना की तामीर का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सुल्तान भाई ने ये इसी मजलिस से हैं, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान भर में 4 मदारिस कायम हो चुके हैं। क्या बात है, नाबीना के लिए, नाबीना के लिए हिफ्ज के मदारिस। क्या बात है। और यहाँ फैसलाबाद में जामियातुल मदीना का आगाज होने जा रहा है। नाबीना के अगर मदारिस और या नाबीना के दारुल उलूम जिसको जामियातुल मदीना हम कहते हैं ये बनाए, तो इसके सारे लवाजमात भी हैं। यानी जो नाबीना इस्लामी भाइयों को यूं समझिए कि जरूरियात होती हैं, रास्ता उनका बताने के लिए रैंप्स होते हैं, पढ़ाई का अंदाज मुख्तलिफ होता है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट होता होगा। तो फिर क्यों ना हम दावत इस्लामी का साथ दें, फिर क्यों ना इस मदनी तहरीक के साथ हो जाएं। अल्लाह मुझे और आपको दावत इस्लामी की भरपूर मुआवनत करने की, सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। जिनको अल्लाह ने नवाजा है, मैं मशवरा दूंगा नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए एक मदरसा और बना दें, एक जामियातुल मदीना और बना दें। आपके घर में अगर कोई आप चाहते हैं हमारे बच्चों में, हमारी फैमिली में किसी की आंख जाया ना हो, आंख सलामत रहे, तो जिनकी आंखें नहीं हैं उनके मददगार बन जाएं, अल्लाह आंखों में नूर डाल देगा। अल्लाह इन आंखों से हमें मदीना दिखाए, हमें काबा देखना नसीब फरमाए, और काश नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार भी नसीब फरमाए। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी के शेर पर अपने सिलसिले को इख्तिताम करते हैं। क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मिलकर दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। आप दुआ फरमाएं हाफिज़ साहब। ये आप करें। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हाफिज़ साहब और इनके घराने पर रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा, इनको और हम सबको हर तरह की परेशानी और मुसीबत से महफूज फरमा, इनके और हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, बिलखुसूस कोरोना वायरस का खात्मा फरमा दे। ऐ रब्बे करीम हमारी जान माल इज्जत आबरू आल और औलाद दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम से हर तरह की मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा। न हमारे नाजरीन में से भी बड़ी तादाद हो सकता है हमारे साथ दुआओं में शामिल हों। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं, कर्जदार हैं, बे औलाद हैं, किसी भी परेशानी का शिकार हैं, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुश्किलों को आसान कर दे। या मुयस्सिर कुल्ले अम्रिन असीर यस्सिर ली अमरी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुझको आफियत का साथ दे, सब मिले मुझको अगर मिल जाए रब तेरी रज़ा। जी मदनी चैनल के नादरीन, एक और सिलसिला, एक और मुलाकात
اور یقین کریں کمال کی ملاقات، کیا شاندار فیملی ہے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہر وہ شخص جس کا نام بڑا ہو ضروری نہیں وہ واقعی کردار کا بھی بڑا ہو. مشہور ہو جاتے ہیں لوگ بہت سارے کاموں میں، پر کچھ لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا مگر کام اتنے بڑے کرتے ہیں کہ ان سے مل کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حسن بھائی جو ان کے والد صاحب تھے، جو ان کی کیفیت بتاتی تھی کہ جو بچے کے لیے جو ڈیڈیکیشن تھی، جو محبت، سبحان اللہ. ماں باپ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کیا بات ہے. اور پھر ماشاءاللہ حافظ صاحب کا جو جذبہ، تلاوت سیکھی، نعت شریف، پھر دنیاوی تعلیم، حفظ قرآن، اب جاب کر رہے ہیں. مطلب کتنا سفر ہوگا یہ سب چیزوں تک پہنچنے کے لیے کتنی پیچھے سٹرگل ہے. میں آپ یقیناً ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ اس سلسلے کے بعد ایک بار پھر یہی پیغام ہے، ہمت نہ ہاریں، ہمت مردہ مدد خدا. انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اور مایوس نہ ہوں، خودکشی کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، ڈپریشن کی طرف نہ جائیں. اللہ کریم راستے کھولے گا. آپ اللہ پر بھروسہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور آ جائیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو نکھار دیا جاتا ہے اور کس طرح پیار بانٹا جاتا ہے. اگلے سلسلے میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا.